Hello and good afternoon to all of you to on this online conference about we are going to discuss about effect of COVID-19 on Nepalese ACCA community and our response. So basically, I would like to welcome all our participants and also our viewers. र आई थिङ्क कोभिडको बारेमा अहिले सारैतिर एकदम चर्चा छ होइन र कोरोना भाइरस भनेर आई थिङ्क एभ्री वान नोज अफ इट राइट नाउ होइन र यो कोभिड भन्ने के रहेछ भनेर हिजो भर्खर मैले फेसबुकमा सर्च गर्दाखेरि अनि आई वाज रियली सक टु नो इट वाज लाइक कोरोना भाइरस डिजिज होइन र करेन्टली आई थिङ्क एभ्रिथिङ हेज चेन्ज होइन मान्छे हाम्रो पर्सनल लाइफदेखि लिएर हाम्रो भनौँ न स्टडी र हाम्रो वर्क लाइफदेखि लिएर इभन हामी नेचरकै कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज प्याराडिम सिफ्ट देख्न सकिन्छ र kudos to all those who all are working together to fight against this pandemic. Everyone knows of it right now. Moving ahead, होइन we can see होइन अब यो कोरोना भाइरस जुन पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो म्याक्रो लेभलमा चाहिँ के अनुमान गरिएको छ भन्दाखेरि इकोनोमिक रिसेसन आउँछ भन्ने कुरा अनुमान गरिएको छ होइन त्यसै गरी इभन हरेक कुराको आई थिङ्क पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा होइन वी क्यान सी होइन मान्छेमा जस्तो अनलाइन स्टडी अनलाइन प्लेटफर्म्सहरू युज गर्ने डिजिटल टेक्नोलोजीलाई युज गर्ने त्यो किसिमको बिहेभियरल चेन्जहरू पनि देख्न सकिन्छ र राइट नाउ जस्तो सर्टेन अर्गनाइजेसन्स लाइक नेटफ्लिक्स लाइक एमाजोन प्राइम होइन सो देयर इज अ ह्युज डिमान्ड के र म जस्ट हेर्दै थिएँ होइन र त्यहाँ वी क्यान सी नेटफ्लिक्सको लास्ट 1 मन्थमा इट्स लाइक सेयर प्राइस चाहिँ it has increased by 100 and something, 130 to 140 होइन सो म्याक्रो लेभलमा चाहिँ रिसेसन आउने एउटा ठाउँमा छ प्लस we can take this disguise as a blessing to adapt ourselves more with digitalization र टेक्नोलोजी भन्ने कुरा now moving ahead I would like to welcome all the guest speakers and participants and would like to request you to make a short introduction about yourselves and then we'll move ahead with the conference. So I would like to start with Robin sir. Thank you Seed Financial Academy for organizing this conference using the digital technology that we have in place, whatever tools and means that we can make best use of. Myself Robin Kotwal, currently in the role of ACCA Nepal head. In this particular role I am responsible for strategy, planning, team management, sales and engagement for ACCA in Nepal. So that would be my short introduction. Over to the other guests. Hello everyone, I am Vishal Pantha, a fellow ACCA member, currently working in banking sector. I have been an ACCA member since last 6 years and working towards the growth of ACCA community in Nepal. Thank you. Asmita. Good afternoon, everyone. I'm Asmita Thapa, a professional level ACCA student at Seed Financial Academy. I'm also an article trainee at a CA firm, and I'm honored to be a part of this insightful conversation we're having today. Anand sir, could you introduce yourself? Hello, I'm Anand Gautam, Academic Director at Seed Financial Academy. Thank you. So I am the moderator for this online conference, and I myself, I am Sanjay Pradhan and a fellow member of ACCA. So we'll just discuss about the format of the conference. So your conference ma will discuss about 3 sessions. In 3 sessions, first part ma हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आफ्नो रेस्पेक्टिभ एरियाजमा चाहिँ यो कोभिड-19 को इम्प्याक्टको बेसिसमा चाहिँ we'll be discussing with all our guest speakers and participants, and then onwards चाहिँ हामी cross participant discussion गराउँछौं, and on the third part चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो भ्युअर्सहरुको क्वेशन लाई चाहिँ एड्रेस गर्ने प्रयास गर्छौं. सकेसम्म जति धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु चाहिँ will raise those questions to our speakers, and they will definitely try to address those questions. What I would like to request all our viewers to is
यो अनलाइन कन्फरेन्सलाई जति भन्दा सक्दो शेयर गरिदिनु होला हैन, so that it has a greater reach among the ACCA fraternity. And I would like to start the first session. The first session ma I would like to ask Robin sir, ACCA लाई चाहिँ यो COVID-19 जुन पेन्डेमिक छ यसले कुन किसिमको इम्प्याक्ट गरेछ अहिलेको अवस्थामा, र त्यसैगरी जस्तो ACCA ले भनौं न स्टुडेन्ट्सको मेम्बर्सको निडलाई कसरी एड्रेस गर्ने सोचेको छ हैन। सो मेम्बर अथवा स्टुडेन्ट्सले चाहिँ के एक्सपेक्टेसन राख्ने एट दिस आवर। सो आई वुड लाइक टु रेज दिस क्वेसन टु यु सर। थ्याङ्क्स सञ्जय सर फर द क्वेसन। अब अहिलेको यो करेन्ट अनप्रेसिडेन्टेड सिचुएसन जुन छ, एटलिस्ट इन आवर लाइफ टाइम्स एन्ड इन द लाइफ टाइम्स अफ मेनी आई वुड बिलिभ, नट ओन्ली ACCA, इन्डिभिजुअली इन्स्टिट्युसनल्ली हामी सबैजना एफेक्टेड छौँ होइन। अब स्पेसिफिकली ACCA को हकमा कुरा गर्दाखेरि ACCA एउटा मेम्बरसिप बडी हो होइन। मेम्बरसिप बडी भएको र कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अपरेसनको लागि चाहिँ एज अल अफ अस डु अन्डरस्ट्यान्ड क्यास फ्लो चाहिँ लाइफ ब्लड हो होइन। अब ACCA को अपरेसन अथवा भनौँ कन्टिन्युटी के कुराले इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्ट्सहरूबाट रेज गर्ने एक्जाम फिजले, मेम्बर्सहरूबाट रेज गर्ने मेम्बरसिप फिजले, लर्निङ पार्टनर्सहरूले हामीलाई जुन इयरली फिज पे गर्छन् त्यसबाट, यस्ता विभिन्न जुन रेभेन्यू स्ट्रिम्सहरू छन् त्यसले चाहिँ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ। तर करेन्ट सिचुएसनमा हामी सबैले देखेकै छौँ, जस्तै चाइनामा हाम्रो मार्च एक्जाम सेसन क्यान्सल गरेका थियौँ हामीले, र चाइना एज अ मार्केट ACCA को लागि चाहिँ वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट मार्केट्समा पर्छ। र सब्सिक्वेन्टली जुनमा जुन एक्जाम सेसन हुन लागेको छ त्यसलाई पनि इन मोस्ट अफ द कन्ट्रिज हामीले क्यान्सल गरेका छौँ। र चाहिँ अब चाइना रिकभरी फेजमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एक्जाम हुन सक्ने पोसिबिलिटी देखिएको छ। र अहिले चाहिँ जुनमा होइन कि जुलाईमा चाहिँ चाइना र सर्टेन अदर मार्केट्समा हामी एक्जाम कन्डक्ट गर्दैछौँ। सो टु समराइज इन टर्म्स अफ इम्प्याक्ट, ACCA लाई सिग्निफिकेन्ट फिनान्सियल इम्प्याक्ट परेको छ, आई हेभ टु एडमिट द्याट। तर पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रन गर्दाखेरि यस्तो सिचुएसनसँग कसरी डिल गर्न सकिन्छ त्यसमा नै लिडरसिपको र चाहिँ अकाउन्टेबल इन्डिभिजुअल्सहरूको चाहिँ रियल टेस्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ACCA ले पनि आफ्नो पार्टबाट प्रोएक्टिभली यो सिचुएसनसँग डिल गर्ने प्रयास गरेको छ। जस्तै हाम्रो स्ट्राटेजिक रेस्पोन्स टिम भन्ने फर्म गरिएको छ र चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अहिले टु बी टेक्निकली करेक्ट हामी स्टुडेन्ट्स भन्ने टर्म पनि युज गर्दैनौँ, हामी फ्युचर मेम्बर्स भन्छौँ। फ्युचर मेम्बर्सलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, मेम्बर्सलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, एल्प्सलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हामीले रिसोर्स डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू डिभाइस गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विल गो इन्टु डिटेल अफ दोज थिङ्स ल्याटर अन एज वेल आई गेस इन द डिफ्रेन्ट क्वेसन्स द्याट विल बी आस्क्ड। बट just to sum it up, it does have a significant financial impact on ACCA, but as an organization we have faced this brutal fact, but we have an unwavering faith that together with the community we will move ahead and we will be able to deal with this situation. Thank you for your insightful response, sir. So I would like to ask Mr. Vishal sir to address or to have a response on how ACCA members are being impacted amid this COVID-19. So could you please explain us? Hello, Vishal sir. Hello. Hazur. So I was just asking how ACCA members have been impacted. सर्वप्रथम म यो सीड फाइनेन्शियल एकाडेमीलाई नै यो अपर्च्युनिटी एज ए ACCA मेम्बरको कुरा गर्दाखेरि म पनि अब ACCA मेम्बर भएर 6 वर्षदेखि काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब ACCA लाई जहिले पनि हामीले थिङ्क अहेड एज अ प्रोफेसन भनेर लिइराखेर चाहिँ ACCA ले अब यसमा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको डिजिटल रिभोल्युसनहरू डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हामीले इमर्जिङ युज अफ टेक्नोलोजीले चाहिँ कसरी चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर पहिलेदेखि चाहिँ कुरा गरिरहेको भएर नै अब मलाई लाग्छ कि हामी ACCA मेम्बर भएर त्यसमा हामीलाई अचानक यो अब यस्तो महामारी चाहिँ पेन्डेमिक कोरोना भाइरस आउँदाखेरि पनि
हामी चाहिँ अलि वेल इक्विप्ड अरू मेम्बर भन्दा चाहिँ छौँ कि जस्तो लाग्छ। र अहिले मैले एसिसीको मेलहरू पनि चेक गर्दाखेरि एसिसीले अहिले अब त्यो हबहरू बनाउने होइन अब के भइरहेछ भनेर इम्प्लोयरहरूलाई सोध्ने, मेम्बरहरूलाई चाहिँ कस्तो छ अवस्थाको बारेमा चाहिँ सोधिरहेछ। अनि यो सर्टिफिकेटहरू पनि जस्तो डिजिटल इनोभेसन इन फाइनेन्स, जस्तो अब फाइनेन्समा चाहिँ कसरी चाहिँ डिजिटल इनोभेसनलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब फाइनेन्स त हामीले पहिला अब रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ, तर एउटा अर्को मेथोडोलोजीबाट चाहिँ अब डिजिटल टेक्नोलोजीहरूलाई युज गरेर चाहिँ कसरी हामीले रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ र त्यो यदि हामीले एक्वायर गर्न सक्यो भने मात्रै हामी चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट भएर अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन सकेर चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामी सबै जो पनि काम गरिरहेछौँ उहाँहरूले अब धेरै जसो त अब वर्क फ्रम होम स्टाइलमै काम गरिराख्नु छ। अर्गनाइजेसनहरूले त्यो हिसाबले सपोर्ट गरेर काम गरिरहेछ। अब कतिपय सेक्टर जस्तो होटल टुरिज्ममा त अब अहिले क्लोजै छ, किनभने त्यो एकदम एफेक्टेड एरिया भयो। अब त्यहाँ हाम्रो काम गर्नुभएको एसिसी मेम्बरहरूलाई चाहिँ यसमा अहिले धेरै नै इम्प्याक्ट परेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा त अब अहिले नै इम्प्याक्ट डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ नपरे पनि अब यसले आउने दिनमा चाहिँ अब त्यसको बिजनेसलाई इम्प्याक्ट पर्ने हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ सजेसन दिन सक्छौँ म्यानेजमेन्टलाई एज अ फाइनेन्स रोल इन स्ट्राटेजी रोल चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेर त्यो चाहिँ हामीमा च्यालेन्ज अथवा भनौँ कि अब एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ आएको छ र त्यसलाई हामीले ग्र्याब गरेर चाहिँ आफूलाई स्ट्यान्ड आउट गराउनु पर्ने चाहिँ छ यो समयमा। सर थ्याङ्क यू सर फर यर रेस्पोन्स। सो अस्मिता, जुनको एक्जाम क्यान्सल भएको छ होइन, र आई थिङ्क एसिसी राइट नाउ इज प्लानिङ टु sustain September examination session. So in that case होइन, अब how are you utilizing your time अहिले होइन, अब सेप्टेम्बरमा 2टा भन्दा बढी पेपर दिने हो कि होइन। सो अल्टिमेटली ओभरअल लेभलमा चाहिँ एसिसी स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ कस्तो किसिमको इम्प्याक्ट परेको छ अहिलेको यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ? कुड यु प्लिज सेड सम लाइट अन दैट? थ्याङ्क यू सञ्जय सर। अफकोर्स यो कोभिड-19 पेन्डेमिक ट्रेजेडीले गर्दा एसिसी स्टुडेन्ट्सलाई पनि हिट गरेको छ। हाम्रो एक्जाम प्लानिङ र हाम्रो करियर प्लानिङ पनि। मेरो पर्सनली कुरा गर्दा मेरो स्किल कुनै बित्तिकै अब्रड गरेर उतै प्रोफेसनल लेभल र एमएससी गर्ने प्लान थियो, जुन चाहिँ अब कोभिडले गर्दाखेरि क्यान्सल हुने भयो। अनि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्टली चाहिँ लिइरहेको अब क्लासेस लकडाउनले गर्दाखेरि क्यान्सल भयो र जुन एक्जाम पनि क्यान्सल भयो। एसिसीले सेप्टेम्बरमा एक्जाम हुन्छ होपफुल्ली भनेर रिफन्ड पनि गरिदिइसकेको छ र मैले नि एसिसी विल फाइन्ड अ वे एन्ड कोभिड पनि सायद कन्ट्रोल हुन्छ होला सेप्टेम्बरसम्म भन्ने होप्समा सेप्टेम्बरको लागि बुक गरिसकेको छु। र अर्को एडभान्स अडिट र अश्योरको पेपर पनि स्क्रैचबाट सेल्फ स्टडी गर्न थालिसकेको छु। खासमा हार्ड कपी बुक छैन, त्यही पनि इट्स नट द्याट हार्ड टु प्रिपेयर बिकज अनलाइन रिसोर्सेस यति धेरै अभाइलेबल गरिदिएको छ एसिसीले एन्ड अरू पनि सोर्सेसहरूले एएलपिजहरूले। त्यो बाहेक अहिले 9 to 6 अफिस नभएको टाइम नै हो अहिले अपर्च्युनिटी आफूलाई ग्रोथ गराउने भनेर मैले अनलाइन सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू जस्तो डिजिटल मार्केटिङ अनि लिडरसिप यस्तो कोर्सेसहरू पनि गरिरहेको छु। So I kind of have my hands full हुन्छ नि, आफूलाई प्रोडक्टिभली बिजी बनाउन ट्राई गरिरहेकै छु र एक्जाम फोकसले। 3टा एक्जाम चाहिँ अहिले हिम्मत गरिहालिँदैन होला, 3टा एक्जाम सेल्फ स्टडी गरेर चाहिँ गाह्रै हुन्छ, तर अब लकडाउन अझै एक्सटेन्ड छ भने त्यो पनि सोच्ने हुनसक्छ। अनि लास्ट चाहिँ एसिसी स्टुडेन्ट्सको प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ मेजर 3टा प्रब्लम्स 3टा च्यालेन्जेस देखेको छु मैले। एउटा क्लासेस के कसरी कन्डक्ट अब भनेर, अर्को चाहिँ एक्जाम्स टाइममा कन्डक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर, र एक्जाम अफिलिएसन हामीले सोचेको टाइममा हामीले अफिलिएसन पाउन सक्छौँ कि सक्दैन भनेर, र थर्ड कुरा चाहिँ अब अकाउन्टिङ इम्प्लिकेसन्स के देखिन्छ कोभिड-19 को फाइनल रिपोर्टिङमा, त्यो हामी फेरि अपडेट भन्ने कुराहरू मैले देखेको च्यालेन्जेस चाहिँ आई थिङ्क आई स्पिक फर एभ्री एसिसी स्टुडेन्ट व्हेन आई से आई सम इट अप इन दिस 3 points. Thank you, Asmita. So you have been using your time very productively, and I think all ACC students should really learn from you and utilize their time productively as well. So finally, I would like to ask Ananta sir. So as a academic director of a learning provider,
कसरी लर्निङ प्रोभाइडरलाई चाहिँ यो कोभिडले इम्प्याक्ट गरिराखेको छ होइन र जस्तो जुन जति पनि स्टुडेन्ट्सको मतलब च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ लर्निङ प्रोभाइडरले कस्तो किसिमको इनिसिएटिभ्सहरू लिएका छन् त्यसमा केही कुराहरू सरले राखिदिनुहुन्छ कि भनेर आई थिङ्क फर्स्टली भनौँ न अलिकति कसैले नदेखेको सिचुएसन्स भनौँ न अनि प्लान नगरेको यो कोभिड-19 को सिचुएसन छ त्यसले गर्दा अब कलेज त बन्द नै छ क्लासेसहरू छैन सो जुन एक्जाम्स क्यान्सल भयो त्यो जुन एक्जाम क्यान्सल हुँदाले चाहिँ बेसिकली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क एकाडेमिकली त्यो एउटा सेसन अनुसारले चाहिँ अलिकति यता पछाडि धकेलियो तर हामीले भनौँ न यो कोभिड सिचुएसन चाहिँ अलिकति सेटल हुँदै गयो अनि होपफुल्ली बाई जुनको फर्स्टतिर चाहिँ फेरि क्लास स्टार्ट गर्न सुरु गर्न सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क सेप्टेम्बरमा एक्जाम गराउन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ मजाले छ सो त्यो हुँदा चाहिँ विद्यार्थीको एकाडेमिक्स वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ एटलिस्ट अप्लाइड स्किल्स र अप्लाइड प्रोफेसनल्सको विद्यार्थीको स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल्सको विद्यार्थीको स्ट्याटस हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ 3 महिना पछाडि त धकेलियो सो त्यो बाहेक अरू हिसाबले चाहिँ इन टर्म्स अफ कोर्सको वाइज कन्टेन्टको वाइज कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यति इफेक्ट चाहिँ गर्दैन अहिलेको लागि तर अप्लाइड नलेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ अप्लाइड नलेजको विद्यार्थीहरू चाहिँ आई थिङ्क दे आर एफेक्टेड बिकज धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ एक्जाम्स दिँदै थियो त्यो एक्जाम्सहरू पनि क्यान्सल भयो भनौँ न अन डिमान्ड एक्जाम्सहरू पनि सो एकदम रेडी भएको स्टुडेन्ट्सहरू थियो प्लस अर्को के भयो भन्दा चाहिँ फेरि उनीहरूको जुन कोर्स चलिरहेको अप्लाइड नलेजको विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ फेरि अब कोर्स कहिले सकाउने कोर्स कहिले सकाएर नयाँ सेसन कहिले स्टार्ट गर्ने अनि त्यो एक्जाम प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज नै बनेको छ सो एउटा स्टुडेन्टको प्रोग्रेसनमा इफेक्ट भएको छ विद्यार्थीले कसरी प्रोग्रेस गर्छ भन्ने एउटा प्लान थियो हामीसँग त्यो प्लान चाहिँ अलिकति इफेक्ट भएको छ किन भन्दा अब विद्यार्थीसँग चाहिँ सर्टेन एक्जाम्सहरू म यो सेसनमा दिन्छु यो सेसनमा यो एक्जाम्सहरू दिन्छु भनेर प्लान गरेको थियो अब भनौँ न एक्चुअलीमा हेर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ अब 1 लेस सेसन टु प्लान के एउटा जुन एक्जाम सेसन चाहिँ क्यान्सल भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्लान अनुसार चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ थ्याङ्क यू सर सो हाम्रो फर्स्ट सेसन जुन थियो होइन रेस्पेक्टिभ एरियाजमा चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट कस्तो परिरहेको छ भन्ने लाइक सेसनलाई चाहिँ एन्ड गरेर हामी चाहिँ अब दोस्रो सेसनतर्फ प्रस्थान गर्न जाँदैछौँ होइन र यो सेकेन्ड सेसनमा मैले अघि पनि अलिकति भनेको थिएँ होइन यसमा चाहिँ हामी क्रस पार्टिसिपेन्ट डिस्कसन गराउँछौँ होइन जस्तो एउटा एसिसी स्टुडेन्टलाई चाहिँ को निड्सलाई चाहिँ एसिसीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन्सहरू हामी रविन सरलाई राख्नेछौँ होइन त्यसै गरी एसिसी मेम्बर्सको निडलाई चाहिँ भनौँ न एसिसी हेड नेपाल हुनुको नाताले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा सो यो हिसाबले हामी डिस्कसन चाहिँ क्यारी गर्छौँ यो सेकेन्ड सेसनमा सो सुरुमा चाहिँ म हाम्रो एसिसी स्टुडेन्ट अस्मिता थापा उहाँलाई चाहिँ म हाम्रो एसिसी हेड नेपाल रविन कटवाल सरलाई चाहिँ जति पनि भनौँ न एसिसी अहिलेको सिचुएसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू केही छ भने होइन सो एउटा एसिसी स्टुडेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ हुने हिसाबले चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू भनौँ न राखिदिनलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु यस सर रविनलाई चाहिँ मेरो 2टा क्वेसन्स अथवा क्वेरिज छ भनौँ एसिसीको जुन सेसनको एक्जाम क्यान्सल भएको छ र सेप्टेम्बरमा एक्जाम हुन्छ भनेको छ तर त्यो पनि सर्टेन छैन अहिलेको सिचुएसनमा र यो एक्जाम कसरी कन्डक्ट हुन्छ भन्नेमा एकदमै यो एक्जाम कसरी कन्डक्ट हुन्छ भन्ने कुरामा we need to know that and अनलाइन प्रक्टरिङ भन्ने कुरा छ त्यो जसमा चाहिँ एसिसीले सफ्टवेयरबाट हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्जाम कन्डक्ट गराउन सक्छ मोनिटर गर्न सक्छ र अनलाइन प्रक्टरिङमा एसिसी कतिको प्रोग्रेस गरिसकेको छ भन्ने कुरा एउटा कुरा भनिदिनु पर्यो र अर्को चाहिँ अब अनलाइन प्रक्टरिङ एक्जाम हुने हो भने प्रोफेसर लेभलको एक्जाम सिबिएमा जान्छ होला यसको चान्सेस के कति छ र यो ट्रान्जिसन सिबिएको ट्रान्जिसनलाई एसिसीले कसरी एड गर्नु होला त्यसमा प्लिज लाइभ पार्टिसन
अस्मिता, मेनी थ्याङ्क्स फर द क्वेसन। दुईटा एरियामा यहाँ मैले क्वेसन देखेँ। एउटा कुरा त सेप्टेम्बर एक्जामको अनसर्टेन्टी र अर्को कुरा चाहिँ अनलाइन प्रोक्टरिङको सिचुएसन र प्रोग्रेस के छ एसिसिएको र पोसिबली स्ट्राटेजिक प्रोफेसनलको एक्जाममा यसले के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने क्वेसन देखेँ। सरी। सो पहिलो कुरा त सेप्टेम्बरमा एक्जाम गर्न सकिने भन्ने कुरालाई अज्युम गरेर नै एसिसीले सबै कुराको प्रिपरेसन गरिराखेको छ होइन। तर जुन अगाडि अनन्त सरले भन्नुभयो यो किसिमको सिचुएसनको लागि वास्तवमा न हामी प्रिपेयर्ड थियौँ न हामीले एन्भिजन नै गरेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर वर्किङ इन अ भेरी क्राइसिस मोड होइन। त्यो हिसाबले नै एसिसीले पनि काम गरिराखेको छ र सिचुएसन पनि कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि जस्तै यस पछाडि यस्तो हुन्छ यस पछाडि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ इभन विथ रिजनेबल डिग्री अफ सर्टेन्टीले पनि भन्न नसकिने सिचुएसन होइन। किनभने कसरी यो सिचुएसन डेभलप हुँदै जान्छ र एसिसीको चाहिँ फेरि ग्लोबल प्रेजेन्स होइन, सर्टेन स्पेसिफिक कन्ट्रिजमा मात्र बेस्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हेर्दै नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसरी नै हामीले जुनको एक्जाम क्यान्सल गरे पनि अब कतिपय कन्ट्रिजहरू जुन चाहिँ रिकभरी फेजमा गएका थिए त्यहाँ चाहिँ एक्जामलाई कन्टिन्युटी नै दिँदैछौँ एल्बिट इन जुलाई होइन, जुनमा नगरेर जुलाईमा गर्ने भन्ने हिसाबले प्लान गरेको छौँ। र सेप्टेम्बरको एक्जाम चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो एजम्सन छ र लेट्स सी हाउ द सिचुएसन प्रोग्रेसेस विथ द्याट एन्ड वी डेफिनेटली विल किप आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड अल आवर स्टेक होल्डर्स अपडेटेड सो द्याट दे क्यान प्लान एन्ड दे क्यान प्रिपेयर अकर्डिङली। त्यो थियो सेप्टेम्बर एक्जामसँग रिलेटेड अनसर्टेन्टीको कुरा। र अब कतिपय कन्ट्रीमा चाहिँ इभन सेप्टेम्बरमै एक्जाम गर्न सक्ने पोसिबिलिटी अहिले नै पनि देखिँदैन होइन, जहाँ चाहिँ यो एकदमै लाइक वाइल्ड फायर स्प्रेड भएको छ अहिलेको सिचुएसन र रिमोट प्रोक्टरिङ एज अ पोसिबल अप्सन अरू कन्ट्रिजमा मात्र होइन सब्सिक्वेन्टली लङ्गर टर्ममा एसिसीले यही नै एज अ मोडल एन्भिजन गरेको हो। तर लेट मी सेयर सर्टेन टेक्निकलिटिज इन रिगार्ड्स टु दि अनलाइन प्रोक्टरिङ। जस्तै सीमा अन्य कतिपय प्रोफेसनल बडिजहरू चाहिँ रिमोट प्रोक्टरिङ थ्रु एक्जाम अहिले नै पनि अफर गर्न सक्ने सिचुएसनमा छन्। तर एसिसिएमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एसिसी इज अ रेगुलेटेड बडी होइन। एसिसिएलाई चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ काउन्सिलले रेगुलेट गर्छ युकेमा र हामीले हाम्रो एक्जाम डेलिभरी मेथड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरबाट अप्रुभल पनि लिनुपर्ने हुन्छ। र टु सेयर विथ यु एन्ड विथ अल दि अदर स्टेक होल्डर्स यसमा हामीले प्रोग्रेस गरिसकेका छौँ एन्ड इट लुक्स लाइक देयर विल बी अ ग्रिन सिग्नल टु द्याट एसिसीले फ्युचरमा चाहिँ एज एन एक्जाम डेलिभरी मोडल रिमोट प्रोक्टरिङ युज गर्न सक्ने धेरै नै सम्भावना देखिएको छ। र फर द बेनिफिट अफ अल रिमोट प्रोक्टरिङमा चाहिँ म अलिकति इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। रिमोट प्रोक्टरिङ कस्तो हुन्छ भने हामी कुनै एक्जाम सेन्टरमा गइरहनु पर्दैन, घरमै बस्न सक्छौँ हामी। इन्भिजिलेटर हुन्छ जो चाहिँ अब भर्चुअल इन्भिजिलेटर हुन्छ। हामी जुन पर्टिकुलर प्लेसबाट एक्जाम दिइराखेका छौँ हाम्रो वेब क्याम थ्रु त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो आइडी डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ भर्चुअली नै मोनिटरिङ हुन्छ। So future ma we are moving into that, we will be moving into that, but there is time for that. There are certain countries ma chai this is already being seriously considered and we will be progressing with that to the best of my knowledge. र अगाडि मैले भने जस्तै फेरि पनि म के कुरामा कमिट गर्न चाहन्छु भने जसरी हामीले सबै कुरामा प्रोएक्टिभ हुने हिसाबले टु द बेस्ट अफ आवर एबिलिटिज हामीले चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। यसमा पनि जुन चेन्जेसहरू आउँछ जे जस्तो रिसोर्सेस चाहिन्छ to equip our students, our future members and our learning partners, त्यो रिसोर्सेसहरू हामी टाइमली नै अवेलेबल गराउँछौँ। But once again to finally conclude, remote proctoring is definitely a possibility and we are working towards it. Thank you. Thank you, Ravin sir, for your response. And thank you, Asmita, talking on the behalf of ACCA students and raising their concerns to ACCA Head Nepal. Moving further, नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म हाम्रो विशाल सरलाई चाहिँ यो नेपालमा भनौँ न एसिसिए मेम्बर्सहरूको कन्सर्न्सलाई चाहिँ रबिन सर समक्ष चाहिँ पेश गर्नलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। हेलो विशाल सर। हजुर मैले चाहिँ अब
तर्फबाट पहिलो कुरा चाहिँ जस्तो अहिले हामीले जस्तो यो एसिसिएलले चाहिँ प्रत्येक साल चाहिँ सर्टेन सिपिडी इभेन्टहरू चाहिँ गराउने अनि नलेज सेयरिङको लागि नलेज अपग्रेडेसनको लागि काम गरिरहेको थियो। हामी सिपिडी इभेन्टमा भेट पनि भइरहेको थियौँ, नेटवर्किङ इभेन्टहरू पनि भइरहेको हुन्थ्यो। अब अहिले यो कोभिड-19 आउटब्रेक भइसकेपछि चाहिँ किनभने सोसियल डिस्टेन्सिङ नै अब बेस्ट अप्सन चाहिँ अब हामी चाहिँ इभेन्टहरू गराइरहेको छैनौँ। त्यस आइरहेछ अब एसिसिए माथिबाट होइन युकेबाट चाहिँ। तर नेपालको लागि चाहिँ स्पेसिफिक भएर रिलेभेन्ट सिपिडी आर्टिकलहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यस्तै नेटवर्कबाट हुन्छ कि अरू कुनै नेटवर्कबाट हुन्छ त्यस्तो गरेर टेलिकन्फरेन्सिङको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनेर यो म सोध्न चाहन्छु सरलाई होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब यो इकोनोमिक वर्ल्डै अब यो पेन्सी चाहिँ धेरै ठुलो अपिबलबाट चाहिँ गुज्रिन पर्ने र नेपालमा पनि अब आइएमएफले 2.5% मात्रै इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ भन्ने प्रेडिक्सन गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब एसिसिएले चाहिँ अब यो सबै कुरालाई एसेस गरेर चाहिँ अब के सजेसन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ दिन सक्छ। अब कुनै टास्क फोर्स बनाएर हुन्छ कि किनभने हामीले अरू रिकमेन्डेसन हुनसक्छ के चाहिँ हामीले सजेसन दिन सक्छौँ भनेर उनीहरूले वर्कआउट गरिरहेको बेलामा हाम्रो एसिसिए नेपालको पनि अब यसमा के छ चाहिँ बाहिर देखिन इमेज क्रिएसनमा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ मेरो जस्तो अब अहिले एसिसिए मेम्बरहरू अब कति अर्गनाइज सेक्टरमा हुनुहुन्छ, कति अनअर्गनाइज सेक्टरमा सबै ठाउँमा काम गरिराख्नु छ, प्राइभेटली अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गरिराख्नु छ। अब सबैलाई चाहिँ यो इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब फोर्स लिभ लिन पर्ने, कतिलाई चाहिँ अब अनपेड लिभमा जानुपर्ने पनि स्थिति होला कतिपय इन्डस्ट्रीहरूको। त्यसको लागि चाहिँ एसिसिए नेपालले सपोर्ट मेकानिजम बेनिफिट फन्ड अथवा के त्यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरेछ भनेर म सोध्न चाहन्छु सरलाई। विशाल सरलाई क्वेसनको लागि धन्यवाद। यहाँ मैले तीनवटा एरियाजमा क्वेसन देखेँ स्पेसिफिकली हेर्दाखेरि। एउटा त हाम्रो फेस टु फेस सिपिडीहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ र हामी करेन्ट सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब मोर अनलाइनमा सिफ्ट भइरहेको अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ हाम्रो रेस्पोन्स। अर्को चाहिँ जुन इकोनोमिक इम्प्लिकेसन्सहरू छ त्यसमा एसिसिएले चाहिँ गभर्मेन्टलाई कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन फिड इन गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। र फाइनली अर्को कुरा चाहिँ हार्डसिपमा भएको मेम्बर्सहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन त। म इन्डिभिजुअली यो क्वेसनहरू ट्याकल गर्ने प्रयास गर्छु र केही कुरामा क्ल्यारिटी भएन भने वी क्यान देन अगेन गेट ब्याक। पहिलो कुरा त सिपिडी। अफकोर्स हामीले फेस टु फेस इभेन्टहरू गरिराखेका थियौँ, तर अब सोसियल डिस्टेन्सिङ, लकडाउन यस्ता विभिन्न कारणले गर्दाखेरि वी आर नाउ कन्फाइन्ड टु आवर होम्स। र चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मलाई चाहिँ कसरी अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ यो करेन्ट सिचुएसनमा सो द्याट टाइमको पनि अप्टिमम युटिलाइजेसन होस् र हाम्रो सिपिडी रिक्वायरमेन्ट्स पनि फुलफिल गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई चाहिँ जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट वेबिनार्सहरू अर्गनाइज भइरहेको छ टाइम एन्ड अगेन होइन। रिजनल लेभलबाट वेबिनार्सहरू अर्गनाइज भइरहेको छ, सेन्ट्रल लेभलबाट वेबिनार्सहरू भइरहेको छ र मैले चाहिँ टिमलाई चाहिँ नेपालबाट के कस्तो पार्टिसिपेसन छ मलाई यसो डेटा सप्लाई गर्नु पर्यो सो द्याट फ्युचरमा चाहिँ अझ कसरी यसलाई इफेक्टिभली प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले डेटाहरू माग्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट मैले राम्रो पार्टिसिपेसन देखेँ। नेपाल बेस्ड एसिसिए मेम्बर्सहरूको राम्रो पार्टिसिपेसन देखेँ यो वेबिनार्सहरूमा। तर अर्को कुरा अब हरेक कन्ट्री आफैमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, कन्ट्रीको कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब नेपालमै चाहिँ एसिसिएले के इनिसिएटिभ लिन सक्छ त भन्दाखेरि केही इनिसिएटिभहरू जसमा चाहिँ मेम्बर्सहरूले सपोर्ट गर्नु भएको छ। जस्तै मेम्बर्सहरू आफैले भिडियोहरू क्रिएट गरेर एसिसिए नेपाललाई चाहिँ त्यो भिडियो प्रोभाइड गरेर सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ होइन। त्यो भिडियोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्कसन्सहरू जुन स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेम्बर्सहरूलाई रेलेभेन्ट हुनसक्छ र त्यो भिडियोहरू हाम्रो सोसियल प्लेटफर्महरू थ्रु सेयर गरेको छौँ र हाम्रो आफ्नै नेटवर्क थ्रु पनि एक्सपर्ट्सहरूसँग रिच आउट गरेर डिफ्रेन्ट टपिकल म्याटर्सहरूमा हामीले भिडियोजहरू कलेक्ट गर्दैछौँ विच वी विल बी सब्सिक्वेन्टली सेयरिङ थ्रु आवर सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स। तर त्यसबाहेक अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै
हामी चाहिँ पार्टनरसिप बेस्ड अप्रोचबाट काम गर्न चाहन्छौँ। जस्तै यो जुन पर्टिकुलर वेबिनार हाम्रो लर्निङ पार्टनर सिड फिनान्शियल एकाडेमीले इनिसिएट गर्यो, यसरी नै हाम्रा डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरू मेबी सिक्यान एउटा पोसिबल पार्टनर हुनसक्छ, मेबी सर्टेन मेम्बर ग्रुप्स पार्टनर हुन सक्नुहुन्छ, मेबी अर्को लर्निङ पार्टनर हुन सक्ला। सो यसरी नै एक आपसमा कोलाबोरेट गरेर डिफ्रेन्ट कन्टेक्चुअल टपिक्सहरूमा चाहिँ डिस्कसन्सहरू ब्रेन स्टर्मिङहरूलाई फेसिलिटेट गरेर सो एसिसी नेपाल आफैमा चाहिँ रिसर्च वाइज चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ करेन्टली हाम्रा डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरूको सपोर्टलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर त्यो कन्टेक्चुअल इन्फर्मेसन र त्यो कन्टेक्चुअल रिसोर्सेसहरू चाहिँ अफर गर्ने भन्ने हिसाबले हामी प्लान गरिराखेका छौँ र त्यही अनुसारको सपोर्ट हाम्रो पार्टनर्सहरूबाट हामीले पाइराखेका छौँ। त्यो थियो पहिलो कुरा सिपिडीसँग रिलेटेड। अर्कोमा म मुभ अन गरेँ, बिचमा कसैको केही क्वेसन भयो भने सोध्नु होला। अर्को जुन क्वेसन थियो तपाईको इकोनोमिक इम्प्लिकेसनको बारेमा, म यसमा एउटा सानो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। रिसेन्टली हामीले एउटा सर्वे गरेका थियौँ कोभिड-19 र यसको इम्प्याक्टसँग रिलेटेड। यो सर्वेमा चाहिँ अलमोस्ट 10,000 फिनान्स प्रोफेसनल्सहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। यो सर्वेको की फाइन्डिङ्सहरू र यो सर्वेबाट जुन रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले अप्रिलको 3rd विकमा सेयर गर्ने भन्ने प्लान गरेका छौँ र टाइम एन्ड अगेन योसँग रिलेटेड हामीले वेबिनार पनि कन्डक्ट गरेका छौँ। र हाम्रो आफ्नो प्लान कस्तो छ भन्दाखेरि यसको की फाइन्डिङ्सहरू गभर्मेन्टलाई सेयर गर्ने, अप्रोप्रिएट रेगुलेटर्सहरूलाई सेयर गर्ने, सो द्याट त्यो फाइन्डिङको युज गर्न सकियोस् डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा। सो वी विल बी डुइङ द्याट, आई क्यान एस्योर द्याट। त्यसबाहेक पनि म आफैले एसिसी नेपालको तर्फबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट बडिजहरूमा हाम्रो अर्को रिपोर्ट थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्ससँग रिलेटेड र डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज कुन स्टेजमा छन् र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ त्यो रिपोर्टहरू पनि हामीले सेयर गरिराखेका छौँ। र कुनै पनि एडभाइस, कुनै पनि सजेसन चाहिँ होमवर्कमा बेस्ड हुनुपर्छ, रिसर्चमा बेस्ड हुनुपर्छ र सिम्पली त्यो ओपिनियन मात्र लिमिटेड हुनु हुँदैन, किनभने फ्याक्ट्स बेस्ड जजमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर चाहिँ रिसर्च अन्डरटेक गरेर त्यसबाट रिपोर्ट जेनेरेट गरेर त्यो रिपोर्टको फाइन्डिङ्सहरू थ्रु चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ। त्यो थियो दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा जुन फिनान्सियल सपोर्टको कुरा छ, अफकोर्स एसिसिए को मेम्बर्स बेनेभोलेन्ट फन्ड भन्ने एउटा मेकानिजम छ र मैले पास्टको कुरा गर्दाखेरि यो बेनेभोलेन्ट फन्डबाट एसिसिए मेम्बर्स, नेपाल बेस्ड एसिसिए मेम्बर्सहरूले अर्थक्वेकको बेलामा पनि फाइदा लिनुभएको छ, एसिसिएले फिनान्सियली सपोर्ट गरेको छ। सो इफ आवर मेम्बर्स आर इन हार्डसिप, स्पेसिफिक फिनान्सियल हार्डसिप्स, यो बेनेभोलेन्ट फन्डको लागि अप्लाई गर्न सकिन्छ र यसबाट बेनिफिट लिन सकिन्छ। बट लेट मी बी भेरी क्लियर, जस्तै बेनेभोलेन्ट फन्डको पर्पस भनेको चाहिँ मेम्बरसिप फी पे गर्न, सब्सक्रिप्सन फी पे गर्न होइन कि यदि पर्टिकुलर एसिसिए मेम्बर फिनान्सियल हार्डसिपमा छ र उसलाई चाहिँ एसिसिएले सपोर्ट गर्नुपर्छ, नट ओन्ली फर मेम्बरसिप फी बट इन अ नम्बर अफ अदर एरियाज भने त्यसलाई एसेस गरेर एसिसिएले केस टु केस बेसिसमा सपोर्ट गर्न सक्छ। सो दिस वुड बी माई रेस्पोन्स टु योर स्पेसिफिक क्वेसन्स। थ्याङ्क यू। सर, यसमा मैले एउटा एडअप गर्न खोजेको चाहिँ जस्तो सरले भन्नुभयो कि जस्तो त्यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ हामीले रिपोर्ट चाहिँ हेरेर जस्तो एसिसिएले जुन वेबिनार गर्यो त्यसमा चाहिँ अब हामी सर्वे गरेको रिजल्ट चाहिँ कन्ट्रीलाई दिन्छ भनेर, जस्तो त्यो वेबिनारको पनि जस्तो कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ के इम्प्याक्ट हुनसक्छ, स्पेसिफिकली चाहिँ नेपालको जियो पोलिटिकल र अर्को चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन, अरू कन्ट्रीको चाहिँ र यहाँको कन्टेक्स्ट फरक हुनसक्छ होइन। हामी डिपेन्डेन्ट किन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएको हुनाले जस्तो त्यसमा सेपरेटली चाहिँ एउटा स्टडी नेपालकै बेस्ट इकोनोमीलाई गरेर नेपालमा अब अगाडि के गर्न सकिन्छ भनेर अझै त्यो स्पेसिफिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा। होइन, डेफिनेटली जस्तै अब कन्ट्री स्पेसिफिक इन्फर्मेसन फिड इन गर्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यो बेस्ट हुन्छ। तर कस्तो भने जुन स्याम्पल साइज हुन्छ त्यो रिपोर्ट अन्डरटेक गर्नको लागि, त्यो रिसर्च अन्डरटेक गर्नको लागि त्यो स्याम्पल साइज चाहिँ अब एसिसिए मेम्बर्स र अन्य फिनान्स प्रोफेसनल्सहरूलाई पनि कन्सिडर गर्दाखेरि अलिकति लिमिटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही रिपोर्टको बेसिसमा चाहिँ डिसिजन
गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने, तर पनि अब इन्डिकेटिभ चाहिँ हुन्छ। आई डु अग्री, तर पनि लेट मी फर्दर क्ल्यारिफाई। जुन त्यो रिपोर्ट थियो, त्यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो कन्ट्री स्पेसिफिक नभइकन अर्गनाइजेसन स्पेसिफिक होइन, त्यसमा चाहिँ लार्ज बिजनेसेसहरूको पनि कुरा छ, एसएमइजहरूको पनि कुरा छ होइन। सो एसएमइजहरूलाई चाहिँ के कस्तो इम्प्लिकेसन्स छ र चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, लार्ज बिजनेसेसहरूलाई के कस्तो इम्प्लिकेसन छ र कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, र तपाईँको सजेसनलाई कन्सिडर गरेर मेबी जुन त्यो रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टको पनि त्यो एस्पेक्ट्सहरूलाई फिल्टर गरेर अझ त्यसबाट चाहिँ त्यो क्रिम इन्फर्मेसन जसले चाहिँ स्पेसिफिक नेपाल बेस्ड अर्गनाइजेसन्स, नेपाल बेस्ड इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई फिल्टर गरेर चाहिँ हामी अझ सपोर्ट गर्न सकौँला। बट डेफिनेटली नेपालको कन्टेक्स्ट र नेपालमा बेस्ड अर्गनाइजेसन्स बेस्ड रिपोर्ट पनि हामी फ्युचरमा वर्कआउट गर्न सक्छौँ, तर अहिलेको लागि चाहिँ आई वुड हेभ टु अनेस्टली एडमिट त्यो किसिमको एक्सर्साइज चाहिँ अन्डरटेक गरिएको छैन। Okay, sir. Thank you, Vishal sir, for raising questions, getting about overall coverage of concerns of ACCA members in Nepal, and thank you, Robin sir, for addressing the concerns of ACCA members. So now moving further, जति expectations एउटा ACCA student को ACCA बाट हुन्छ हैन, त्यति नै expectations I think एउटा learning provider बाट पनि हुन्छ ACCA students लाई हैन. So Smita, I'm giving you a live platform to raise concerns of ACCA students in Nepal to the learning provider. Yeah, my question is to Ananta sir. Sir, as we all know, हाम्रो face-to-face classes त cancel भइसकेको छ यो lockdown ले गर्दाखेरि, अनि अहिलेसम्म चाहिँ students are not worried and not worried about the exams because exams त September को लागि postpone भइसकेको छ, classes complete नभए पनि त्यस्तो tension चाहिँ भइसकेको छैन. What would you suggest ACCA students to do during this quarantine period? अनि यो lockdown कहिलेसम्म extend हुन्छ, we don't know. And even after the lockdown is over, safe social distancing practices ले गर्दाखेरि on campus classes कतिको safe हुन्छ हुँदैन र कतिको गर्न सकिन्छ सकिँदैन classes. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो as an ALP हैन, सीले के कसरी classes गर्ने planning गरिरहेको छ, online classes चाहिँ continue हुन्छ कि हुँदैन पछि कोभिड पछाडी पनि हुन्छ नि, is home going to be the new classroom? That is my question. Okay, I think all three questions, मैले सबै तीनवटा क्वेसन चाहिँ एकैपटक I think सबै मिक्स अप हुने तरिकाले मैले आन्सर गर्छु. फर्स्टली चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो अप्रोच चाहिँ there's certain things we're doing, but अहिलेको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ wait and watch नै सिचुएसन छ. So wait and watch until at least June सम्म चाहिँ if we can start our classes, then सेप्टेम्बरको एक्जाम चाहिँ सजिलै नै गर्न सकिन्छ. त्यो फर्स्ट कुरा भयो. अनि अर्को चाहिँ त्यो जस्ट इन केस अब जुनमा स्टार्ट गर्न सकिएन भने चाहिँ व्हाट आर द अल्टरनेटिभ सोल्युसन्स भनेर चाहिँ हामी चाहिँ रिसर्च गर्न सुरु गरिसकेको छौँ. सो त्यसमा हुन सक्छ अनलाइन क्लासेस, वी हेभ स्टार्टेड रिभिजन क्लासेस फर सम मोड्युल्स. अनि त्यसमा पनि अलिकति इफेक्टिभ हुन नसकेको कुरा चाहिँ एक्सेस टु इन्टरनेट फर द स्टुडेन्ट्स. सबै विद्यार्थीसँग चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस छैन. सो त्यो अनलाइन लेक्चर्स गर्न नसके पनि इन फ्युचर मेबी वी क्यान स्टार्ट रिकर्डेड भिडियोज विद्यार्थीलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ कि अरू केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिरहेको छौँ. सो फर दिस टाइम मेरो सजेसन चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ एटलिस्ट स्पेन्ड टाइम अन रिभाइजिङ वाट एभर युभ स्टडिड अलरेडी हो. सो त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क मेक म्याक्सिमम युटिलाइज अफ दिस टाइम. अपर्च्युनिटी नै हो भनौँ न, हिसाबले अपर्च्युनिटीको हिसाबले लिनु पर्यो. अर्को चाहिँ एस्योरेन्स दिने हिसाबले चाहिँ एज अ लर्निङ प्रोभाइडर एस्योरेन्स दिने हिसाबले चाहिँ हामीले सिचुएसन चाहिँ एकदमै मोनिटर गरिरहेको छौँ. एन्ड अप्सन्स के अभाइलेबल हुनसक्छ भनेर चाहिँ म रिसर्च गरिरहेको छु, टिमले रिसर्च गरिरहेको छ. Things get better. If things get better, normal classes भइहाल्छ. So there's no problem about it. तर just in case prolong भयो, सिचुएसन्सहरू प्रोलङ भयो, सेप्टेम्बर एक्जाम्सको लागि चाहिँ इनफ टाइम भएन भने चाहिँ विल फाइन्ड अल्टरनेटिभ सोल्युसन्स लाइक अनलाइन क्लासेस, रेकर्डिङ भिडियोज or other necessary resources for students. अर्को
अब अहिलेको टाइममा चाहिँ what I have planned is at least विद्यार्थीलाई चाहिँ इन्गेज राख्ने हिसाबले चाहिँ सबै फ्याकल्टिजहरूलाई चाहिँ I think त्यो एटलिस्ट टास्क स्वरूप दिने प्लस स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेगुलर असाइनमेन्ट्सहरू दिने अनि ट्र्याक गर्ने आई थिङ्क त्यो प्लान हुँदैछ सो अहिलेको सिचुएसनमा लेट्स वेट अन्टिल अर्को 15-20 दिन चाहिँ वेट गरौँ एन्ड देन इफ नथिङ गेट्स बेटर अलिकति प्रोलोङ हुने जस्तो सिचुएसन भयो भने चाहिँ वी विल फाइन्ड अल्टरनेटिभ सोल्युसन्स एन्ड आई अस्योर यु द्याट Thank you, sir. Thank you, Anand sir, for your response. I think we are very near end of the second session. र यो second session को अन्तिम क्वेसन म अनन्त सरलाई हाम्रो एसीसी हेड नेपाल रविन सरलाई चाहिँ राख्न आग्रह गर्दछु। आई थिङ्क यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ जति एसीसी स्टुडेन्ट को लागि यो प्रब्लमेटिक सिचुएसन भएको छ त्यति नै आई थिङ्क अपरेसनली र फाइनेन्शियली चाहिँ एउटा सबै लर्निङ प्रोभाइडर्सहरूलाई त्यो किसिमको इम्प्याक्ट चाहिँ वी क्यान सी वी क्यान perceive. So I would just like to request you to raise your concerns to ACC in Nepal. Ravin sir, yeah, my first, I think there's 3 questions I would like to ask. So firstly चाहिँ एउटा भनौँ न अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ लर्निङ प्रोभाइडर्सलाई अभाइलेबल हेल्पहरू के छ त सबै लर्निङ प्रोभाइडर्सहरूलाई चाहिँ आई नो देयर इज बिन सो मच रिसोर्सेस कमिङ इन सबैको लागि इभन स्टुडेन्ट्सको लागि प्लस लर्निङ प्रोभाइडर्सको लागि सबैको लागि रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल भइरहेको छ वी आर गेटिङ इमेल्स एन्ड त्यो छँदैछ तर त्यो बाहेक चाहिँ कस्तो भन्दा सबै लर्निङ प्रोभाइडर्सलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ कस्तो खालको रिसोर्सेसहरू अभाइलेबल छ त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैको सजिलोको लागि चाहिँ कस्तो लर्निङ रिसोर्सेस अभाइलेबल छ एउटा क्वेसन त्यो भयो सर सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ आफ्टर COVID-19 सिचुएसन्स गेट्स बेटर भनौँ न सो एज लर्निङ प्रोभाइडर्स एक्सपेक्ट सम हेल्प फ्रम एसीसी अनि लर्निङ प्रोभाइडरको हेल्पको हिसाबले चाहिँ COVID-19 सिचुएसन सकिसकेपछि कस्तो हेल्पको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो क्वेसन भयो सर थर्डली चाहिँ आई थिङ्क सबै लर्निङ प्रोभाइडर्सले फाइनेन्सियल हार्डसिप्सहरू पनि आई थिङ्क बेहोर्नुपर्छ आफ्टर दिस COVID-19 सिचुएसन्स सो अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ 3 महिना ब्याक गयौँ इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल्ली अनि कस्तो भन्दा भेरी भेरी फ्रेजाइल बिजनेस इन नेपाल लर्निङ प्रोभाइडर्स भनेको सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेबी one suggestion would be probably waiving annual subscription fee for ALPs the goal LP goal licensing fee waiver गर्न सकिन्छ कि अरु कुनै फाइनान्शियल हेल्प हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्वेशन सोध्न चाहन्छु अनन्त सरलाई क्वेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लर्निङ पार्टनर पर्सपेक्टिभबाट 3 वटा एरियामा क्वेसन मैले फेरि रिफ्रेश गर्दाखेरि एउटा कुरा त स्पेसिफिक सपोर्ट फर एल्प्स के कस्तो हुन सक्छ र फ्युचरमा के आउन सक्ने पोसिबिलिटी छ अर्को कुरा चाहिँ पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा चाहिँ कसरी सिचुएसनलाई नर्मलाइज गर्न सकिन्छ बाइ वर्किङ टुगेदर र फाइनली फिनान्शियल हार्डसिप्स जुन फेस गर्नु परिराखेको छ त्यसमा के कस्तो इन्भल्भमेन्ट एन्गेजमेन्ट र सपोर्ट हुन सक्छ एसीसी को वान बाइ वान क्वेसनहरुलाई मैले एड्रेस गर्दाखेरि पहिलो कुरा त जस्तै लर्निङ पार्टनरलाई स्पेसिफिकल्ली क्लासेस डेलिभरीको लागि सपोर्ट गर्न क्लासेस म्यानेजमेन्टको लागि सपोर्ट गर्न चाहिँ जुन तपाईले पनि भन्नुभयो बेसिकल्ली हामीले चाहिँ वेबिनार्सहरुको सपोर्ट लिन खोजेका छौं जस्तै हामीले वेबिनार्सहरु अगाडि पनि गर्यौं फ्युचरमा पनि अ नम्बर अफ वेबिनार्स हामी गर्छौं त्यो हाम्रो प्लान छ त्यसबाहेक हामीले एडुकेसन हब जुन चाहिँ लर्निङ पार्टनर्सहरुलाई एक्सेस छ त्यसमा चाहिँ मोर एन्ड मोर रिसोर्सेसहरु अवेलेबल गराउने भन्ने हिसाबले प्लान गरिराखेका छौं हैन त्यसमा चाहिँ अब जुन एसीसी ले रिसेन्टली प्र्याक्टिस प्लेटफर्म लन्च गरेको छ लर्निङ पार्टनर्सहरुको लागि स्टुडेन्ट्सहरुको लागि त्यो प्र्याक्टिस प्लेटफर्म कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर मोर एन्ड मोर रिसोर्सेसहरु चाहिँ हामीले त्यसमा अवेलेबल गराएका छौं र फ्युचरमा पनि हामी गराउँदै लाने छौं
अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हाम्रो डिफ्रेन्ट रिजनल पार्टनर्सहरू जो छन्, लोकल पार्टनर्सहरू जो छन्, उनीहरू बिचको चाहिँ यो क्रस कोल्याबोरेसनलाई चाहिँ प्रमोट गरेर एउटाको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस, एउटाको लर्निङ्स चाहिँ अरूलाई सेयर गरेर, अथवा भनौँ कुनै त्यस्तो रिसोर्सेस मटेरियल्स छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्रीमा अभाइलेबल गराएर, अथवा भनौँ सर्टेन डिस्काउन्टेड प्राइसमा अभाइलेबल गराएर चाहिँ क्लासेस कन्डक्सनलाई फेसिलिटेट गर्ने भन्ने हिसाबले पनि हामीले सपोर्ट गरिराखेका छौँ र त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी दिँदै हामी लान्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ वी अल आर इन दिस टुगेदर होइन, र यो चाहिँ अब नेपालमा प्रब्लम छ, नेपाल लगायत अन्य विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा प्रब्लम छ, र हाम्रो एउटा डेडिकेटेड टिम छ, प्रोफेसनल एडुकेसन टिम, जसले चाहिँ अब अझ इनोभेटिभली कसरी काम गर्न सकिन्छ, अझ के कस्तो रिसोर्सेसहरू तयार गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई, लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले दे आर लुकिङ into it. I can assure you that you will hear more updates from us as these things take shape in the days to come. So अहिलेको लागि चाहिँ म त्यो कमेन्ट गर्न चाहन्छु। र पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा हाउ वी क्यान वर्क टुगेदर भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै अब अहिले रिक्रुटमेन्टको कुरा आउँछ लर्निङ पार्टनरको लागि होइन, त्यस पछाडि क्लासेस डेलिभरीको कुरा आउँछ, त्यस पछाडि स्टुडेन्ट प्रोग्रेसनको कुरा आउला। रिक्रुटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो SEE को एक्जाम पोस्टपोन भएको, सब्सिक्वेन्टली हाम्रो 11-12 को एक्जाम पोस्टपोन भएको, र इमिडिएटली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अब ACCA अपटेकको लागि रेडी नभएको अवस्थामा चाहिँ यसले टाइमिङ अफ रिक्रुटमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ। र चाहिँ ACCA नेपालले चाहिँ मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरू लन्च गर्न, एल्प्सलाई सपोर्ट गर्ने, मार्केटिङ इनिसिएटिभ्सको लागि सपोर्ट गर्ने भन्ने हिसाबले प्लानिङ गरिराखेको छ। रिसोर्सेस वाइज वेदर फिजिकल रिसोर्सेस अर वेयर रिसोर्सेस अलाउ फिनान्सियल्ली पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने हिसाबले वी आर प्लानिङ अन द्याट, वी आर वर्किङ अन द्याट, एन्ड अगाडि मैले भने जस्तै यु विल हियर मोर फ्रम अस इन द डेज टु कम अन द्याट। र त्यसबाहेक हामीले चाहिँ नेपाल मार्केटको लागि रेड कार्ड होइन, सबै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ डिस्काउन्टेड प्राइसेसहरू अवेल गर्ने, सब्सक्रिप्सन फीमा पनि केही डिस्काउन्टहरू चाहिँ हुन सक्ने हिसाबले जुन नयाँ रेजिस्ट्रेसनहरू हुन्छ उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, र लर्निङ पार्टनर्सहरू चाहिँ त्यो रेजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले प्लान गरिराखेको छौँ। र क्लासेस डेलिभरीमा पनि चाहिँ जुन रिसोर्सेसहरू हामीले तयार गर्छौँ, जुन रिसोर्सेस पुल हुन्छ त्यो जुन सब्सिक्वेन्टली पनि हामी डेभलप गर्दै जान्छौँ, त्यो रिसोर्सेस पुलमा चाहिँ लर्निङ पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ कसरी सजिलै एक्सेस प्रोभाइड गर्न सकिन्छ होइन, प्राइस थ्रु भन्दा पनि डिस्काउन्टेड अथवा अझ फ्रीमा कसरी त्यो अभाइलेबल गराउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गरेर त्यो क्लासेस डेलिभरीमा हामी फेसिलिटेट गर्छौँ। सो त्यो अर्को पार्ट थियो। र फाइनली फिनान्सियल हार्डसिपको जुन कुरा आयो, टु बी भेरी अनेस्ट कुनै पनि इन्टरनल डिस्कसनमा अथवा भनौँ ACCकै प्लानिङमा चाहिँ यो कुरालाई हामीले कन्सिडर गरेका थिएनौँ। जुन गोल्ड एल्प्सहरूले चाहिँ एनुअल फी पे गर्नुपर्छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले डिस्कस गरेको छैन, टु बी भेरी अनेस्ट। तर अब यसमा चाहिँ अब देयर माइट बी अप्सन्स होइन, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पेमेन्ट, रिड्युस पेमेन्ट, अथवा एट टाइम्स इभन वेबरकै कुराहरू पनि आउन सक्ला। वाट आई क्यान एस्योर यु इज आई क्यान टेक इट ब्याक टु द टिम, सेयर विथ them, hear their inputs, अरू मार्केटहरूको सिचुएसन के छ, र चाहिँ I can feed that information and will subsequently share that update with you. तर to very honestly admit, we have not really looked into it, which I will be sharing with the team. So that would be my feedback to your questions unanswered. Thank you, sir. Thank you, Anand sir and Ravin sir. Anand sir for raising your concerns and concerns of learning provider, and Ravin sir for insightful response. Now we have other participants also in this Zoom online conference, and they also have some queries, and accordingly some of our speakers also have some queries to Ravin sir. So I would like Asmita to raise some questions she has to Ravin sir. रबिन सरलाई मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, सर प्रोफेसनल लेभलको एक्जाम नेपालमा CBE भइसकेको थिएन, अहिलेसम्म पेपरमै थियो है।
अब त्यो चाहिँ मार्च 2021 भन्दा पछाडि नै नेपालमा चाहिँ सिबी हुनेवाला थियो। अब के त्यो त्यो तोकिएको टाइम भन्दा अगाडि नै हुन्छ कि कम्प्युटर बेस्ड कि के छ त्यसको पनि कुरा? At the moment, we don't see that possibility. अहिलेको हाम्रो प्लानिङ चाहिँ जुन 2021 मा चाहिँ नेपालमा स्ट्रेटेजिक प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम्स इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने हो र वी आर अकर्डिङली वर्किङ अन इट र अनलेस समथिङ भेरी ड्रास्टिक ह्यापन्स द्याट फोर्सेस अस टु रिकन्सिडर दिस पर्टिकुलर स्ट्यान्ड वी आर अकर्डिङली मुभिङ अहेड विथ द प्लान र चाहिँ जुन 2021 मै नेपालमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्रोफेसनल लेभलको एक्जाम्स चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड प्लेटफर्ममा अफर गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान हो। Thank you, sir. I think Divas sir is with us here, हैन? Anand sir, आपको mic on unmute गरिदिनुस्। Divas sir, सरको एउटा क्वेशन पनि हामीलाई आएको थियो हैन सर? हजुर सर। सर आफै पनि यो प्लेटफर्ममा अहिले हुनुहुन्छ, सो तपाईको के क्वेरीजहरु छ भने हजुरले रेज गर्दा हुन्छ सर। मैले हिजो पनि क्वेरीज रेज गरेको थिएँ सर हैन। अब एससीसी नेपालको तर्फबाट चाहिँ अब अहिले त यस्तो सिचुएसन आयो, सिचुएसन गर्दाखेरि क्लासेसहरु सबै क्यान्सलेसन गर्नु पर्यो। अब आउँदाको दिनमा चाहिँ हामी फेस टु फेसलाई नै बढी प्रायोरिटाइज गर्छौं अथवा चाहिँ एससीसी नेपालको तर्फबाट चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरु रिसोर्सेसलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटाइज गर्छौं। त्यो चाहिँ मेरो एउटा क्वेशन थियो। त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ इफ सिचुएसन डज नट गेट बेटर, यो भन्दा अझै राम्रो सिचुएसन हुन सकेन भने हामी सेप्टेम्बरको एक्जाम चाहिँ क्यान्सलेसन हुने पोसिबिलिटी देख्छौं या देख्दैनौं? त्यो चाहिँ मेरो क्वेशन चाहिँ रबिन सरको लागि चाहिँ। दिवस सरलाई क्वेशनको लागि धन्यवाद। पहिलो क्वेशन चाहिँ एससीसी नेपालले चाहिँ फेस टु फेस डेलिभरीलाई प्रमोट गर्छ कि अथवा अनलाइन क्लासेसलाई प्रमोट गर्छ पोस्ट पेन्डेमिक भन्ने कुरा भयो। अर्को सेप्टेम्बर एक्जाम्सको क्वेशन भयो। पहिलो क्वेशनमा कस्तो भने एससीसीए को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिजनेस मोडलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र चाहिँ कस्टमर्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट हो। भन्नुको मतलब चाहिँ जो चाहिँ प्रोफेसनल्सहरू हुन्छन्, मोस्टली प्रोफेसनल्सहरू हुन्छन्, फुल टाइम चाहिँ कतै इन्भल्भ हुन्छन् र एससीसी को क्लासेस लिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ मेबी अनलाइन क्लासेसहरू प्रेफरेबल हुन सक्छ। तर जो भर्खर +2 कम्प्लिट गरेर आउनु भएको हुन्छ अथवा अर्ली स्टेजेस इन द करियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एससीसीए को एसेसमेन्ट चाहिँ फेस टु फेस डेलिभरी नै मोस्ट सुटेड हुन्छ भन्ने हो। किनभने वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि एक आपसमा इन्टरेक्सन गर्दाखेरि जुन त्यो किसिमको इन्टरपर्सनल स्किल्स, जुन त्यो टिममा काम गर्नुपर्ने स्किल्स, जुन त्यो नलेज सेयरिङको कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म त्यो पोसिबिलिटीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ। तर जो +2 कम्प्लिट गरेर आउनुहुन्छ र अर्ली स्टेजेस अफ द करियरमा हुनुहुन्छ, कुनै एउटा लर्निङ पार्टनरमा गएर पढ्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न पाइने, त्यस बाहेक चाहिँ अन्य स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाइने, नलेज सेयरिङ हुने, त्यो टिम इन्टरेक्सन हुने, त्यो चाहिँ इनभ्यालुएबल छ भन्ने हाम्रो एसेसमेन्ट हो। र तपाईहरूले हाम्रो आफ्नो मेसेजेसहरू हेर्नुभयो भने पनि हामी लर्निङ पार्टनर्सहरूमा गएर पढ्नुपर्छ, फेस टु फेस क्लासेसहरू लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै प्रमोट गरिरहेको हुन्छौँ। सो अहिलेको सिचुएसनले डिजिटल डेलिभरीलाई प्रमोट गरे पनि वान्स द सिचुएसन नर्मलाइजेस र हाम्रो आफ्नो नेचुरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार पनि, नेचुरल टेन्डेन्सी अनुसार पनि चाहिँ फेस टु फेस जुन मोड छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरिनुहुन्न र हाम्रो स्ट्राटेजीमा त्यो पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यसबाहेक सेप्टेम्बर एक्जामको जुन कुरा छ, हामीले अगाडि इनिसियली यसमा केही डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब एससीसीए को स्ट्यान्ड चाहिँ के हो भने स्टेप बाई स्टेप अगाडि जाउँ होइन। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो एजम्सन सेप्टेम्बरमा हामी एक्जाम अफर गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो, एटलिस्ट इन नेपाल एन्ड मेनी अदर मार्केट्स अफकोर्स त्यसमा छन्। सेप्टेम्बरमा हामी एक्जाम अफर गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले सबै तयारी गरिराखेका छौँ। लर्निङ पार्टनर्सहरूले हामीलाई फोरकास्टहरू प्रोभाइड गर्नुभएको छ, त्यही अनुसारले हामीले क्यापेसिटी प्लानिङ गर्दैछौँ, ब्रिटिस काउन्सिलसँग इन्टरेक्ट गर्दैछौँ। तर अब यु नेभर नो होइन, अहिलेको सिचुएसन अलि ट्रिकी छ। अब यो जसरी पनि एस्केलेट हुन सक्छ र त्यो भयो भने हामी भेरी टाइमली हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई, स्टेक होल्डर्सहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ। तर एट दिस मोमेन्ट वी आर मुभिङ अहेड विथ सेप्टेम्बर एक्जाम्स एन्ड वी आर प्लानिङ अकर्डिङली। थ्याङ्क यू। Thank you, Divas sir, for your question, and thank you, Robin sir. Thank you, sir.
एउटा अर्को क्वेसन आएको छ हैन एसीसी स्टुडेन्टबाट चाहिँ मलाई। सो यो क्वेसन चाहिँ अनन्त सरको लागि छ है। हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा अहिले यो जुन सिचुएसन आयो हैन, यो सिचुएसनमा चाहिँ जस्तो हामी अनलाइन भनिरहेका छौँ हैन, कतै भोलि फेरि यो भनौँ न सिचुएसन सबै एकदमै तपाईँ सेलाइसकेपछि फेरि अनलाइनलाई बिर्सेर हामी फेस टु फेस क्लासलाई नै प्रायोरिटी दिने र अनलाइनको लागि चाहिँ अब हामी भनौँ न यो लेक्चर रेकर्ड गर्ने हैन, यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई पनि कन्टिन्यू दिन्छु कि ब्याक टु आवर नर्मल डेजमा आउँछौँ भन्ने क्वेरी छ हैन। के छ भनौँ न एज अ लर्निङ प्रोभाइडर चाहिँ प्लान चाहिँ? आई थिङ्क भेरी गुड क्वेसन। एउटा कस्तो भन्दा अहिलेको कोभिड-19 सिचुएसनले के सिकायो भन्दा चाहिँ यु नो डिजिटल टेक्नोलोजीसँग चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अपडेट हुनुपर्छ एन्ड देन वी सुड प्लान यु नो एभ्री बिजनेस एक्टिभिटिज यु नो यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई चाहिँ साथमा राखेर चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझेको छ। सो यु नो अहिले हामी अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गरेको छ, बिस्तारै गइरहेको छ, लर्निङ फेजमै छौँ। सो पोस्ट कोभिड सिचुएसन पनि कस्तो भन्दा देयर माइट बी सिचुएसन्स वेयर यु नो यो कोभिड जस्तो अरू सिचुएसन्सहरू आउन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्दा चाहिँ यु नो नेपालको सिचुएसनमा हेर्दा इफ यु से हामी चाहिँ 2-3 वर्ष 4-5 वर्ष पछाडि मात्रै छौँ होला डिजिटल अनलाइन क्लासेसमा भनेको चाहिँ त्यो कोभिड सिचुएसनले गर्दा चाहिँ त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ हाफ नै गरिदियो जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इन फ्युचर पनि एज अ लर्निङ प्रोभाइडर यु नो एज अ बिजनेस हामी चाहिँ त्यो फ्युचरमा हुने अनसर्टिनिटीको लागि ओर फ्युचरमा हुने च्यालेन्जेसको लागि चाहिँ रेडी हुनको लागि चाहिँ there should be consideration into online classes or recorded classes। त्यो चाहिँ हामी आई थिङ्क कन्टिन्युटी नै दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ अनन्त सर। यस अङ्कित श्रेष्ठ उहाँको माइक अनम्युट गरिदिनुहोस्। यहाँ अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ। सो हेलो अङ्कित। हजुर सर। हुन्छ, यु क्यान रेज योर क्वेसन्स। एक्चुअली मेरो क्वेसन चाहिँ रबिन सरलाई छ हैन। हजुर एक्चुअली अहिले त्यो यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ एकदम युजमा आइरहेको छ हैन। बट आई क्यान सी लाइक स्पेसली स्किल्स भन्दाखेरि पनि एप्लाइड नलेजको स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ त्यो वेबिनारहरूको बारेमा त्यसको बारेमा अवेरनेस कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर नट पार्टिसिपेटिङ। सो मेबी यो टाइममा चाहिँ अवेरनेसहरू क्याम्पेनहरू रेज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ वेबिनारमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ झनै हुन्छ नि अलिकति कोलाबोरेटिभ एप्रोचका साथ दे वुड दिस इज द गुड अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ। सो एनी स्टेप्स एसएससी नेपाल वुड क्यारी सो द्याट मेन चाहिँ उनीहरू चाहिँ पार्टिसिपेट नहुनुमा चाहिँ नेग्लेजेन्स भन्दाखेरि पनि अवेरनेसको कमी चाहिँ देखिन्छ। सो राइट थ्याङ्क्स फर द क्वेसन। र धेरै राम्रो क्वेसन हो यो होइन, किनभने अप्लाइड नलेजमा चाहिँ इनिसियल फेजमै भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन फ्लोमा पनि प्रब्लम र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ। र जुन अगाडि अनन्त सरले भन्नुभयो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजिज एम्ब्रेस गर्न हामीलाई अगाडि जति टाइम लाग्थ्यो त्यो टाइमलाई चाहिँ अलमोस्ट हाफ गरिदिएको हुन छ यो सिचुएसनले। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अप्लाइड नलेजको स्टुडेन्टहरूलाई पनि कसरी चाहिँ मोर प्रोएक्टिभ बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हामी टार्गेटेड हिसाबले काम गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हामीले कसरी गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा जनरल मेल जान्छ सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई। अब कतिपय इनबक्समा जाने मेलहरू चाहिँ जेनेरिक नै हो भनेर सायद स्टुडेन्ट्सहरूले पनि ओभरलुक गर्नुहुन्छ होला, विच इज भेरी मच अन्डरस्ट्यान्डेबल। तर मेबी एउटा फोकस्ड मेल ग्रुप क्रिएट गरेर चाहिँ अप्लाइड नलेजकै स्टुडेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर मेबी इभन कल्स थ्रु मेबी इभन एसएमएस थ्रु अथवा सर्टेन डेडिकेटेड क्याम्पेन्स थ्रु चाहिँ हामी अप्लाइड नलेजको त्यो डिजिटल स्किल्स डेभलप गर्ने र यो वेबिनारहरू सम्बन्धी जानकारी डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ सम्बन्धी जानकारी दिन सक्ने हिसाबले हामी काम गर्न सक्छौँ। अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट नोटेड एन्ड आई एस्योर यु द्याट अप्रोप्रिएट एक्सन्स विल बी टेकन अन द्याट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। सो थ्याङ्क यू सर। आई थिङ्क अब मलाई लाग्छ सबैको क्वेसन्सहरू एड्रेस भएको छ र आज यो अनलाइन कन्फरेन्स जुन भनौँ न विथ द टाइटल इफेक्ट अफ कोभिड-19 अन नेप्लिज एसिसी कम्युनिटी एन्ड आवर रेस्पोन्समा चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा एसिसी स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट पनि कन्सर्न्सहरू रेज भयो होइन। एउटा
लर्निङ प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट, त्यसरी नै एउटा एसिसी मेम्बरको पर्सपेक्टिभबाट, सो र अरू पार्टिसिपेन्ट्स, अरू चाहिँ भनौँ न स्टुडेन्ट्स, अरू रेस्पेक्टेड सरहरू होइन, सो भ्युवर्सबाट पनि जुन क्वेसनहरू चाहिँ एड्रेस भए जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र अपकमिङ डेजहरूमा पनि यस्तो किसिमको इभेन्टहरू चाहिँ भनौँ न हामी कोलाबोरेटिभ वेमा पनि गर्न सक्छौँ होइन, र गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु होइन। र सबैको भनौँ न सबै सरहरूको टाइमको लागि होइन चाहिँ धेरै धेरै भनौँ न धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि समय छ भने म एक दुईवटा कुराहरू एडिसनली सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले सोचेको। ल यसमा मैले अरू एक दुई कुराहरू हाइलाइट गर्न खोजेको फर पार्टिसिपेन्ट्स एन्ड फर एनी वान एल्स हु विल बी डाइजेस्टिङ दिस इन्फर्मेसन इन फ्युचर। जस्तै एक दुईवटा इनिसिएटिभ जसलाई चाहिँ हामीले युज गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तै एसिसीले एउटा डेडिकेटेड हब बनाएको छ, कोभिड-19 हब भन्ने एसिसीको वेबसाइटमा छ, जसमा चाहिँ मेम्बर्स, फ्युचर मेम्बर्स, पार्टनर्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू छन्। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री टु मेक द बेस्ट युज अफ इट। अझ अर्को कुरा, डिफ्रेन्ट ट्रस्टेड सोर्सेसबाट IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, युरोपियन युनियन, बिग 4, यो डिफ्रेन्ट ट्रस्टेड सोर्सेसहरूबाट चाहिँ जुन किसिमको एनालिसिसहरू भइरहेको छ, जुन किसिमको रिसर्च, जुन किसिमको इन्फर्मेसन छ, त्यसलाई पनि हामीले वेबसाइट थ्रु सेयर गरेको छौँ। सो आई वुड लाइक टु एन्करेज to make use of that as well. अर्को कुरा, स्टुडेन्ट्स र मेम्बर्सले जुन फिज पे गर्नुपर्छ एनुअली, त्यो फिजको कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ एसिसीले एक्सटेन्सन प्रोभाइड गर्छ, एसिसी इज कन्सिडरिङ द सिचुएसन भन्ने कुरा पनि म सेयर र एस्योर गर्न चाहन्छु। त्यो दोस्रो कुरा थियो। तेस्रो कुरा चाहिँ जस्तै हाम्रो अगाडि एसिसी नर्मली वर्क्स थ्रु थिम्स होइन, क्वार्टरली थिम्स हुन्छ। हाम्रो अगाडि के थियो भन्दा यो प्री कोभिड-19 सिचुएसनमा चाहिँ हामीले 4वटा थिम्सहरू सेट गरेको थियौँ। पहिलो क्वार्टरको लागि हाम्रो थिम थियो पर्पस अफ द प्रोफेसन, दोस्रो क्वार्टरको लागि पावर अफ डिजिटल, तेस्रो क्वार्टरको लागि पावर अफ सस्टेनेबल बिजनेस र चौथो क्वार्टरको लागि पावर अफ इन्क्लुजन भन्ने थियो। तर हामीले फर्स्ट क्वार्टरको थिमलाई चाहिँ चेन्ज गरेर वर्किङ थ्रु द च्यालेन्जेस अफ कोभिड-19 भन्ने हिसाबले हामीले यो क्वार्टरली थिम नै चेन्ज गरेका छौँ। र we will be developing more resources, providing more support to our stakeholders and partners because of the current pandemic। त्यो कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ जस्तै एसिसी को स्ट्र्याटेजिक फोकसलाई पनि हामीले चेन्ज गरेका छौँ र एसिसी को स्ट्र्याटेजिक फोकस अनुसार नै नेसनल अफिस काम गर्छ र हामी हाम्रो स्टेक होल्डर्ससँग एन्गेज गर्छौँ। मैले फर द इन्फर्मेसन अफ अल एसिसी को यो पर्टिकुलर इयरको लागि यो करेन्ट सिचुएसन को इम्प्याक्ट अनुसार चाहिँ हामीले 3वटा स्ट्र्याटेजिक फोकस आइडेन्टिफाई गरेको छौँ। पहिलो हाम्रो एक्जाम डेलिभरी एन्ड इनोभेसन होइन, एक्जामलाई कसरी इफेक्टिभली डेलिभर गर्न सकिन्छ र कसरी अझ इनोभेटिभ हिसाबले काम गर्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो पहिलो स्ट्र्याटेजिक फोकस हो। दोस्रो, मेम्बर्स र फ्युचर मेम्बर्सलाई कसरी सपोर्ट र कसरी रिटेन गर्न सकिन्छ, सो द्याट इज आवर नेक्स्ट स्ट्र्याटेजिक फोकस। र तेस्रो स्ट्र्याटेजिक फोकस भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनकै फिनान्सियल सस्टेनेबिलिटीलाई कसरी एन्स्योर गर्न सकिन्छ, सो त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो स्ट्र्याटेजिक फोकसलाई पनि चेन्ज गरेको छौँ। र हाम्रो भनौँ न ब्लु प्रिन्ट फर इन्गेजमेन्ट विथ अल आवर स्टेक होल्डर्स एन्ड पार्टनर्स चाहिँ यो स्ट्र्याटेजिक फोकसले नै ड्राइभ गर्छ। एन्ड यु सर्टेनली क्यान सी द एम्फेसिस द्याट वी हेभ प्लेस्ड अन सपोर्टिङ आवर पार्टनर्स, members and future members in our approach to the situation। म यति चाहिँ लास्टमा सेयर गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू रोबिन सर फर एड्रेसिङ द कन्सर्न्स अफ एसिसी मेम्बर हैन, एसिसी स्टुडेन्ट्स र लर्निङ प्रोभाइडरका कन्सर्न्स र इन एडिसन टु द्याट वाट एसिसी इज लुकिङ फरवर्ड टु भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हैन। सो आई थिंक वी आर आई थिंक मोस्ट अफ द क्वेसन्स चाहिँ एन्सर्ड छन् हैन र I think we should conclude now हैन। आज भनौँ न यो अनलाइन कन्फरेन्समा चाहिँ धेरै फ्रुटफुल डिस्कसनहरू भयो हैन। सो वेयर वी आर हेडिङ हैन, यसबाट भनौँ न एज अ स्टुडेन्ट के गर्नुपर्छ हैन, कसरी चाहिँ टाइमलाई प्रोडक्टिभली चाहिँ युज गर्ने, अनि लर्निङ प्रोभाइडरको लागि पनि अब फ्युचरमा कसरी जाने हैन। त्यसैगरी मेम्बरले चाहिँ यो इकोनोमिक जुन पज भएको छ अहिले हैन, यो इकोनोमिक रिकभरी प्रोसेसमा चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गर्ने, कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हामी यसबाट चाहिँ लर्न गर्न सक्छौँ। सो थ्यांक यू अल फर योर टाइम हैन। दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु एन्ड फर टुडे। थ्यांक यू।